Good morning to all. This is Nagumira. Our subject is operating systems. In that operating systems, last topic in our third unit, that is trashing. Okay, na? Last topic in our third unit, that is trashing. Okay, na? So before going to this trashing, let us discuss some basics only. So those basics are nothing but page replacement algorithms. So the basics of these trashings are nothing but what is page fault, and how to overcome these page faults. సో ఒక్కసారి రికాల్ చేద్దామండి. ఇవన్నీ తెలిస్తే దీనికి బేసిక్స్ అవుతాయండి ట్రాషింగ్. సో టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ట్రాషింగ్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ ట్రాషింగ్, సింప్లీ అవర్ previous topics are page replacement algorithm. Okay na? So before page replacement algorithm, why we have to replace page, why this page replacement concept is coming to picture? Anyone tell me why we have to replace page, why we have to replace this page, why we have to develop these three different types of page replacement algorithms. ఇవన్నీ చెబితే మనకి ట్రాషింగ్కి బేసింగ్ అవుతాయండి. ఓకేనా? సో what is the meaning of, what is the main objective of page replacement? That means why this page replacement is coming to picture, why we want to replace page replacement. If there is no replacement of page, what will be happen? Tell me anyone, tell me anyone. జనరల్ లాంగ్వేజ్ మీకు అర్థమైన లాంగ్వేజ్లో ఓన్గా చెప్పొచ్చు. రాంగ్ అయినా పర్వాలేదండి, నేను ఉన్నాను కదా, రాంగ్ అయితే కట్ చేస్తాను. ఓకేనా? వై వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ పేజ్, వై వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ పేజ్? టెల్ మీ ఎనీవన్. ఓకే అండి, నో వన్ టెల్లింగ్. అండ్ ఆల్సో గర్ల్స్ ఆల్సో మెసేజ్ సెండ్ చేస్తుంటారు యాక్చువల్గా వాళ్ళు. సో మెసేజ్ కూడా వాళ్ళు సెండ్ చేయట్లేదు. ఎస్, ఓకేనా. వన్ మెసేజ్ ఈజ్ ఎస్ 29 when page is not found. Yes, exact అండి. ఓకేనా. సో 28 రిప్లై ఇచ్చారండి, వెన్ పేజ్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్. ఇంకొంచెం పాలిష్ చేసి నేనే చెబుతానండి. జనరల్లీ every task every task or every program is executed in the main memory by the CPU. ఓకేనా. సో someone responding yes, ఎవరండి వాళ్ళు? 43 ఎస్, పేజ్ మిస్సింగ్ అక్కడే. ఎగ్జాక్ట్ అండి, మీరు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. చూద్దాం. ఓకేనా. సో every task is executing in the main memory by the CPU. If main memory is free, that means if main memory is free, that means there is no job is available in the main memory. That means our CPU not executing any task. If CPU not executing any task means that is not the fault of CPU, that is the fault of main memory. That means main memory is empty, that's why our CPU is not executing anything. Simply, if any program or any task is loaded into main memory just now our main memory consists of something. That means our CPU will execute that particular something task. కదా బేసిక్స్ అండి, ఇవన్నీ బేసిక్స్ ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చెప్పాం. If main memory is free, that means CPU can do nothing. That means if CPU consists of something, that means CPU executing that particular something task. Kada? Now here what is the meaning of page? Page is nothing but small piece, small processing converge. Okay na? So our entire program is divided into different small segments. Our entire program is divided into small segments. Here one segment is called as, simply we can call as one page. Simply we can say, briefly we can say, our entire program is divided into some pages. Simply we can call our entire program is divided into some pages. Okay na? Now what we have to, what will be done here?
Here our entire program is loaded into our main memory. That means our entire pages of that particular program is loaded into my main memory. Now what my CPU can do, our CPU our CPU executing that pages. Pages means program. ప్రోగ్రామ్ని డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదే పేజెస్ అండి. సో ఇప్పుడు నా సిపియు ఏం చేస్తుంది, నా మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న ఆ ప్రోగ్రాంలో ఉన్న పీసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రోగ్రాంలో ఉన్న పీసెస్ అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రాంలో ఉన్న పేజెస్ అంటే పేజెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. పేజెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది అంటే, పేజెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయింది అంటే ఇండైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయినట్లే. సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉండి అంటే పేజెస్ మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ అవుతూ ఉన్నాయి, ఆ పేజెస్ని సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ ప్రాసెస్. దేర్ ఈజ్ ఎ అబ్నార్మల్ కేస్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇఫ్ some pages are missed, that means if some pages are not loaded in the main memory, that pages are available but that pages are not currently loaded in the main memory. That means that pages are available in the secondary storage. That pages are available in the secondary storage, but those are currently not loaded into my main memory. That means my CPU is not executing that particular not loaded pages. Those are available in the secondary storage. That means my CPU want to request that pages, but that pages are not available in the main memory. This is called as page fault. Okay na? So my CPU want to execute some pages, but those pages not available in the main memory. Those are available in secondary storage. This is called as page fault, also called as missed pages. Now what we have to do, those missed pages are, what we have to do here, that missed pages are identified, those are available in the secondary storage, and then those missed pages are loaded into my main memory. This task is done by our algorithms. This task is done by our page replacement algorithms. So this is the basic points, and this is the basic points. So simply my CPU want to execute some pages, but these pages are not currently loaded into my main memory. That means those missed pages are available in the secondary storage. Now here our page replacement algorithms are coming to picture. Why these page replacement algorithms? These all replacement algorithms are used to identify those missed pages, and also pick that pick that missing pages. Those are available in the secondary storage. Okay na? So what my page replacement can do? My page replacement algorithms can do what missed pages where they are available right now, where they are available secondary storage. So secondary storage to these three algorithms pick that missed pages from secondary storage to main memory. Now that missed pages are available in our main memory. Now my CPU is executing that missed pages silently. Now our task is completed. So this is nothing but our page replacement algorithm. Okay na? Here simply there are three different types of page replacement algorithms. Each and every algorithm has its own method to replace page. How this is replaced? Okay now first come using some method, LRM using some method, optimal page replacement algorithm some method. So using any method, but the main task of this algorithm is pick that particular mixed page from secondary storage and replace that mixed page to our main memory. Then only our CPU can
execute. So this is our main task of page replacement algorithm. Just I am recalling just again and may summarize. Okay, I am summarizing one algorithm. Simply, the main objective of first in first out page replacement algorithm is here. If we want to replace the page, choose oldest one. Choose oldest page. What is the meaning of oldest page? Compare this. Compare how many times this page is how many times this page is repeated. So in the this is nothing but oldest page. In this way we can find oldest page. Okay na? Now second one, what is the meaning of second one here? Second one using its own method to identify or to pick the fault page. So what is that? So here page is replaced that is not being used for longest period of time. Here what is that? So count previous. For example, I want to replace this page. Count how many number of frames are there? Three frames. No. So leave this one. One, two, three, seven. So in the place of seven, we want to replace new page. So in this way we can find page that has not been used for longest period of time. Coming to our this one optimal page replacement. This is very powerful and compared with those two. Why? Because here we can minimize the page faults. How? This using the same technique that is in LRU, least recently used, but least recently used technique uses previous. ఓకేనా? దిస్ వన్ అంటే మనం బ్యాక్ సైడ్ లో కౌంట్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ దిస్ ఎల్ ఆప్టిమల్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథం యూజింగ్ ఫార్వర్డ్ మీన్స్ ఫ్యూచర్ పేజెస్ ని కౌంట్ చేస్తూ ఉంటాం. అదేమో లెఫ్ట్ సైడ్, ఇదేమో రైట్ సైడ్ ని కౌంట్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఏ విధంగా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ దిస్ పేజ్, వాట్ వీ హ్యావ్ చెక్ ప్రీవియస్ వన్ ని కౌంట్ చేసుకుంటూ ఏదైతే దూరంగా ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆప్టిమల్. ఓకేనా? Simply, these all are our page replacement algorithms. Algorithm. Most of ఓకేనా ఎనీ వన్ ఆఫ్ యువర్ మీ 4 సెట్స్లో 2 సెట్స్ వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ రాస్తారండి. ఓకేనా? పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ algorithms 2 సెట్స్ వాళ్ళు కంపల్సరీగా దీన్ని రాస్తారు. లేదా 8 మార్క్స్కి 4 సెట్స్లో 4 ఇచ్చేస్తారండి. కంపల్సరీగా 4 సెట్స్లో 4 ఒకళ్ళకి డబుల్ అవుతుంది. మూడే కదా ఉంది మనకి. ఒకళ్ళకేమో రిపీటెడ్గా ఇస్తాడు, ఇద్దరికేమో డిఫరెంట్గా ఇస్తాడు. సో సింప్లీ ఎవ్రీ సెట్లో ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథం. ఓకేనా? డిఫైన్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథమ్స్ అంటారు. లేదా ఈ క్వశ్చన్ ఇంకా చాలా ప్రీవియస్ పేపర్స్ మెసేజ్ చేశారండి. ఈ క్వశ్చన్ సమ్మరైజ్ చేసి ఎట్లా ఇస్తున్నాడు అంటే, డిఫైన్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథం, హౌ డూ యూ జస్టిఫై విచ్ వన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథం విత్ ఎగ్జాంపుల్ అంటున్నాడు. ఓకేనా? ఎంత టెక్నిక్ ఇచ్చాడు చూడండి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినట్టు చెప్పండి ఒకసారి, ఎవరైనా రిపీట్ చేయగలరా? సో క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాయండి. ప్రీవియస్ మీ సీనియర్స్ రాశారు ఈ క్వశ్చన్ ని. సార్ పేజ్ అడగండి సార్. అదే పేజ్ అదే రీప్లేస్మెంట్ అడగండి. అదే ఏది ఇచ్చాడు? మళ్ళీ ఫిఫో పేజ్ చేయండి. నో ఆ టైప్స్ రాయండి. నో చూడండి, మళ్ళీ చెబుతున్నాను చూడండి. డిఫైన్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్, how do you justify? Yes, someone replying. Okay, someone replied. Yes, that is yes. 49 549 replied optimal page replacement. Exact and okay na exact. Yes. So our question ఏ విధంగా ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. Define page replacement, justify, how do you ఐడెంటిఫై ద బెస్ట్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథం విత్ ఎగ్జాంపుల్ అంటాడు. అంటే మనకి పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథమ్స్ ఉన్నాయి 3. ఆ 3 అల్గోరిథమ్స్లో ఏది బెస్ట్ అని నువ్వు చెబుతున్నావు, ఎందుకు? ఉదాహరణ చెప్పు అంటున్నాడు. ఈ 3 అల్గోరిథమ్స్లో ఎన్నో కొన్ని ఉన్నాయి, 3 10 ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ ఉన్న వాటిలో బెస్ట్ది ఏది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, ఎందుకు? వాడు క్వశ్చన్ ఏంటి? అల్గోరిథమ్స్ చాలా ఉన్నాయి, 3 4 సంథింగ్ 10 ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ మూడిట్లో లేదా సంథింగ్ ఎన్నిట్లో ఆ మూడిట్లో ఏది బెస్ట్ అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, ఎందుకో చెప్పమంటున్నాడు. దట్ ఈజ్ అవర్ క్వశ్చన్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, కంపేర్ విత్ దీస్ 3 ఆప్టిమల్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద బెస్ట్. వై బికాస్ ఇన్ దిస్ optimal page replacement algorithm we can minimize the
page faults. We can minimize the page faults. Minimize the page fault means maximize the minimize the page fault means maximize the which one? Maximize the hit ratio. పేజ్ ఫాల్ట్ని తగ్గిస్తున్నారు అంటే దేన్ని పెంచుతున్నారు? దేన్ని పెంచుతున్నారు? హిట్ని పెంచుతున్నారు. హిట్ని పెంచుతున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హిట్ని పెంచుతున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీరు సిపియు ఏ జాబ్ని అయితే ఏ పేజ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటుందో అది మెయిన్ మెమరీ ఉండేట్టుగా చేస్తుంది. ఎవరు? ఆప్టిమల్ పేజ్. అప్పుడు నాకు స్వాపింగ్ అనేది ఉండదు. స్వాపింగ్ లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? సిపియు ఎగ్జిక్యూషన్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. సో సింప్లీ ద టోటల్ సిపియు పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ algorithms. సో సింప్లీ with the help of this optimal page replacement algorithm, we can we can minimize the page faults, and also we can increase the hits. That means we are saving time. We can increase the speed. ఓకేనా? సో వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఆప్టిమల్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథం. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే ఆప్టిమల్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ని వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. దాన్ని ఇండైరెక్ట్గా ఏమి ఇచ్చాడు అంటే డిఫైన్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్, జస్టిఫై హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై బెస్ట్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథం విత్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నాడు. ఈ మూడిట్లో ఏది బెస్ట్ అని చెప్పాము ఆల్రెడీ? ఆప్టిమల్ ఎందుకు చెప్పాం? ఎందుకంటే పేజ్ ఫాల్ట్ని ఇక్కడ తగ్గిస్తున్నాం కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ సింప్లీ బేసిక్ పాయింట్స్ ఆఫ్ అవర్ ఏమిటండి ఆల్రెడీ డిస్కస్ టాపిక్, దట్ ఈస్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్. ఎందుకు ఇన్నిసార్లు ఇంత డెప్త్గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. మనం క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసాము అంటే అది వస్తుందో లేదో అని ఛాన్స్ ఉందనుకోండి, దాన్ని డిస్కస్ చేయకపోయినా పర్వాలా, కానీ కంపల్సరీగా వచ్చే క్వశ్చన్ని 10 క్లాసెస్ డిస్కస్ చేసిన తప్పు లేదండి నా దృష్టిలో. కంపల్సరీగా వచ్చే క్వశ్చన్ని మనం 10 క్లాసెస్ టైం వేస్ట్ అయినా పర్వాలేదు, 10 క్లాసెస్ డిస్కస్ చేసినా పర్వాలేదు. వై? బికాస్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఇంకా డెప్త్గా చెప్పాలి అంటే దిస్ ఈజ్ అవర్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇన్ అవర్ థర్డ్ యూనిట్. ఓకేనా? మిడ్లో కూడా ఇస్తాను ఈ క్వశ్చన్ నేను. ఓకేనా? మిడ్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ నేను ఇస్తాను కంపల్సరీగా. సో దిస్ ఈజ్ మన సిపియు అల్గోరిథమ్స్, సిపియు షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథమ్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇక్కడ ఈ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్స్ అంత అల్గోరిథం అండి, అంత ఇంపార్టెంట్ ఈ అల్గోరిథమ్స్. ఓకేనా? సో సిపియు షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథమ్స్ సెకండ్ యూనిట్ కదా, సెకండ్ యూనిట్లో ప్రతి సెట్ ఆఫ్ సిపియు షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథమ్స్ 3, 4 ఉన్నాయి కదా, 4 ఉన్నాయి. ఆ 4 కంపల్సరీగా 4 సెట్స్లో ఇచ్చేస్తాడు. సేమ్ వైజ్ దీస్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథమ్స్ ఆల్సో కంపల్సరీగా వస్తాయి. మళ్ళీ మీకు డెడ్ లాక్లో ఒక క్వశ్చన్ ఉన్నది డెఫినెట్గా. వాట్ ఈజ్ డెడ్ లాక్? ఎక్స్ప్లెయిన్ డెడ్ లాక్ అవాయిడెన్స్ అని అడుగుతాడు. అది కూడా కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చే క్వశ్చన్ అది. ఇట్లా మనం ప్రతి యూనిట్లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం అనుకోండి. కొంతమంది ఫెయిల్ అయ్యే బ్యాచ్ ఉంటారు కదా, కనీసం ఈ క్వశ్చన్స్ జస్ట్ చూస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు మినిమం 24 మార్క్స్తో పాస్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకేనా? అదండి. సో మార్క్స్ రావాలనుకున్నాడు మొత్తం చదువుతారు, కనీసం పాస్ అవ్వాలనుకున్నాడు, నేను యూనిట్ మొత్తం చదవలేను అనుకున్నవాడు కనీసం అదిగోండి కొన్ని పాయింట్స్ చెబుతున్నాను కదా, కొన్ని బేసిక్ క్వశ్చన్స్ చెబుతున్నాను కదా, ఇవి చదువుకున్నా చాలు. ఓకేనా? సో లీవ్ దట్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ సమ్ బేసిక్ పాయింట్స్ అండి. లీవ్ దట్. ఓకేనా? కమింగ్ టు yesterday's topics, that is everybody. సో ఎలొకేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్. ఎస్, సింపుల్ టాపిక్ అండి ఇది కూడా. ఓకేనా? మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇది మన ప్రీవియస్ పేపర్స్లో ఎక్కడ రాలేదండి, ఇది చూద్దాం ముందు కాబట్టి చెప్పాము. ఓకేనా? ఎలొకేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎలొకేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్? హియర్ frame is nothing but part of the main memory. Part of the main memory. Here the part of the main memory is nothing but frame. Simply, if frame is free, that means we have to allocate some data. We have to allocate some pages in the frame. To allocate that particular free frames, here there are 2 techniques are there. What is that? Equal allocation. Next one is proportional allocation. What is that equal allocation? Simply, equal allocation is nothing but split these entire frames, nothing but m frames, into n process. ఎన్ని ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి, ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ అవైలబిలిటీగా ఉన్నాయి, అర్థం కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరందరూ బస్సులోకి ఎక్కాలి, ఎంతమంది బస్సులోకి ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, నాకు ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి, అర్థం కదా? నాకు ఎంతమంది బస్సులోకి ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, మరి నాకు ఎన్ని సీట్లు ఖాళీ ఉన్నాయి, ఈ విధంగా కంపేర్ చేసి ఈక్వల్ అలొకేషన్ చేస్తుందండి. ఓకే, ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక్కొక్క సీటు, ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక్కొక్క సీట్ అలాట్ చేసి కూర్చోబెడతాం. సో సింపుల్ టెక్నిక్. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ స్ప్లిట్ m frames among n process, simple technique is, if we want to insert 3 process
but here there are 93 frames. 93 frames ని 3 కాదు 5 కదా మన ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ 93 frames ని 93 frames లో 5 ప్రాసెస్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. హౌ డు ఇన్ దిస్ ఈక్వల్ ఇన్ దిస్ ఎలొకేషన్? సింప్లీ 93 డివైడెడ్ బై 5. వాడు ఇచ్చాడు కదా ఎగ్జాంపుల్ 93 frames 5 ప్రాసెస్ అని. సో 93 దిస్ ఈజ్ ఆన్లైన్ బిట్ అండి. ఆన్లైన్ బిట్స్ ఆర్ గేట్ బిట్స్లో ఇట్లా ఇస్తాడు. ఓకేనా? ఎట్లా ఇస్తాడంటే చూద్దాం. Assume there is a 93 free frames are there in the main memory. If we want to insert 5 process, how many frames are needed? How many frames are needed instead? That is 18. That is 18. So 18 answer. Simply ఏ విధంగా చేస్తారు? Total frames 93 divided by how many process? 5. 93 divided by 5. That is something floating value వస్తుంది. 18 plus something ఏదో floating. సో ఆ ఫ్లోటింగ్ రౌండ్ చేసేసి 18 రాస్తారు. రిమైనింగ్ గార్బేజ్ నథింగ్ బట్ 0.3 సంథింగ్ ఏదో ఉంది కదా. సో దట్ ఈస్ అలాటెడ్ ఫర్ buffer. Buffer is nothing but some future purpose, some temporary storage purpose. So this is nothing but equal allocation. Coming to our next one, proportional allocation. What is that? Proportional allocation. This is another method. This is very easiest method actually. Okay, frames are allotted to each process according to their process size. Simple technique. Process size. Process size means actually this is something look like as contiguous memory allocation. Contiguous memory allocation. Kada? Contiguous memory allocation. What is that? What is that? So simply there are 3 frames అనుకుందామండి. Assume that there are 3 frames are there. 3 empty frames are there. One is 2 2 2 MB. One frame is 2 MB. One frame is 4 MB. One frame is 8 MB అనుకుందాం. ఫ్రీగా ఉంది అనుకుందాం. For example, now a process want to insert in any of the frame. For example, that capacity is 8 MB. Where this is inserted? I am recalling again. Assume there are 3 frames are there. Frame 1, frame 2, frame 3. Frame 1 capacity is 2 MB. Frame 2 capacity is 4 MB. Frame 3 capacity is 8 MB. Now what happened here? Here there is a one process P1 want to insert this available frame, but the capacity of the P1 is 8 MB. Where this P1 is inserted? Frame 1, frame 2, frame 3. Yes, someone replied. Yes, I think correct. Yes, frame 3. Yes, exactly. How you can say? How you can say is this is frame 3? Why? Because this is the proportional allocation. Proportional allocation says what is that? Are bhai, frames are allotted depends upon that process size. Frames are allotted depends upon that process size. అంతే. ఏ ఏ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది దాని కెపాసిటీ ఎంత, దీన్ని ఏ బ్లాక్లో చేయాలి, ఏ బ్లాక్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలో చెప్పేదే ప్రపోర్షనల్ అలొకేషన్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజియెస్ట్ మెథడ్. ఓకేనా? అదండి. కంపేర్ విత్ ఈక్వల్ అలొకేషన్, ప్రపోర్షనల్ ఈజ్ ద వెరీ ఈజియెస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ టాపిక్. ఓకేనా? ఈ క్లాసెస్ జాగ్రత్తగా విన్నారు అంటే నేను ఆన్లైన్ బిట్స్ అని చెబుతున్నాను కదా, ప్రతి టాపిక్ కనీసం 3 or 4 చెబుతున్నాను అండి. ప్రతి టాపిక్ నేను 3 or 4 ఆన్లైన్ బిట్స్ చెబుతున్నాను. రేపు మీరు ఎగ్జామ్లో చూసుకోండి, డెఫినెట్గా ఇవే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో నేను ఏదైనా టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు ఒకే టాపిక్ నేను 3 టెక్స్ట్ బుక్స్లో సెట్ చేస్తానండి. 3 టెక్స్ట్ బుక్లో సెట్ చేస్తాను, ఆన్లైన్ పేపర్స్ కూడా సెట్ చేస్తాను, ప్రీవియస్ పేపర్స్ సెట్ చేస్తాను. ఇవి మొత్తం సెట్ చేసి మీకు చెబుతూ ఉంటాను. ఓకేనా? సో ఇది ఆన్లైన్ బిట్ రావచ్చు, ఇట్లా రావచ్చు, అట్లా రావచ్చు అని. ఓకేనా? ఫాలో అయితే మీకే బెస్ట్, ఫాలో అవ్వకపోతే ఇంకేం చేస్తాం. ఓకేనా? లీవ్ దట్. చెప్పడం నా ధర్మం అండి, ఫాలో అవ్వటం మీ ధర్మం. ఓకేనా? సో లీవ్ దట్. మీ ఇంకా ఆన్లైన్ బిట్స్ కోసం ఎక్కడో సెర్చ్ చేయని అవసరం లేదు. నేను చెప్పేటప్పుడు జస్ట్ అండర్లైన్ చేసుకున్నారు ఉంటే దిస్ మే బి ఆన్లైన్ బిట్ అని. నాట్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ బిట్, దిస్ ఇస్ గేట్ బిట్. వై? బికాస్ ఐ గేట్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్. ఓకే, నేను గేట్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ కాబట్టి నేను చూస్తున్నాను. సో లీవ్ దట్, దిస్ ఆల్ టాపిక్. సో కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్, నథింగ్ బట్ టుడేస్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ట్రాషింగ్. ఈ బేసిక్స్ అన్ని ఎందుకు చెప్పామంటే ఈ ట్రాషింగ్లో వస్తాయండి. ట్రాషింగ్, వాట్ ఈస్ ట్రాషింగ్? ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకేనా? చాలాసార్లు రిపీటెడ్గా ఇచ్చాడు. ట్రాషింగ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాషింగ్? ట్రాషింగ్ ఈజ్ ఏ సమ్ ప్రాబ్లమ్ అండి. యాక్చువల్లీ trashing is a problem. We can say that is a problem. Trashing occurs when there is too many pages in the main memory and each page refers to another page.
So this concept is called as trashing. Simply, trashing is a problem. Why this problem occur? This problem is occurred when there is too much pages are available in the main memory, but each page referring to another page, each page referring to another page. Let us summarize this one. For example, there are 10 pages are there. There are 10 pages are there in the main memory. Those 10 pages want to execute right now one by one. Now my CPU want to execute page 1 now. So what happened here? CPU is requesting page 1. CPU is requesting for P1 that is available in the main memory, but P1 referring P2. నేను ఇప్పుడు అవ్వటం లేదయ్యా, నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వను, నన్ను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే P2ని ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయంటుంది. నౌ అవర్ CPU ఈజ్ అగైన్ గో టు P2. నౌ P2 ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ P3ని రిఫర్ చేస్తుంది. నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వను, P3ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకో, P3 అయిన తర్వాత నేను అవుతాను అంటాడు. మీరు సెమినార్ చెప్పమంటే బాయ్స్ మీరే చూడండి ఒకసారి, మీరు సెమినార్ చెప్పమంటే నేను నెంబర్ వైజ్ కాల్ చేస్తుంటే మీరేం చేస్తారు? నెంబర్ 4ని చెప్పమంటే సార్ ఐఎమ్ నాట్ రెడీ నౌ, నెంబర్ 6 చెప్పిన తర్వాత నేను చెబుతాను సార్ అంటాడు. సరే బాబు నెంబర్ 6, నెంబర్ 3 తర్వాత చెబుతా అంట, మీ తర్వాత చెబుతా అంట, నెంబర్ 6 మీరు చెప్పండి అయ్యా అంటాను. ఇతను ఏం చేస్తాడు? సార్ ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ ప్రిపేర్డ్, నెంబర్ 10 అడగండి అంటాం. సో మళ్ళీ ఏమంటాను? నెంబర్ 10ని కాల్ చేస్తాను, అయ్యా నెంబర్ 10 మీరు చెబితే కానీ మీ పక్కన వాడు చెప్పడంట, మీరు చెప్పండి అంటాను. మీరేం చెబుతారు మళ్ళీ? సార్ ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ రెడీ, ఓకేనా, నెంబర్ 15ని కాల్ చేయండి అంటారు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ బట్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ రైట్ నౌ. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాషింగ్. అర్థమవుతుంది ఇక్కడ? నేను ఇప్పుడు సెమినార్ ఒకటి చేత చెప్పించాలి, నెంబర్ 1ని కాల్ చేస్తేనేమో నెంబర్ 10 చెబితేనే చెబుతా అంటున్నాడు, నెంబర్ 10ని కాల్ చేస్తేనేమో నెంబర్ 15 చెబితేనే చెబుతా అంటున్నాడు, మరి నెంబర్ 15ని కాల్ చేస్తే నెంబర్ 20 చెబితేనే చెబుతా అంటున్నాడు. మరి ఆ నెంబర్ 20ని కాల్ చేస్తే సార్ అది వాడు చెప్పిన తర్వాత ఇంకోటి నెంబర్ 50 నెంబర్ 50 చెబితేనే చెబుతా అంటున్నాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు తప్పితే ఎవరు చెప్పట్లా. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం కదా. దిస్ ఇస్ ద అంటే నా చివరి నా టైం మొత్తం అయిపోతుంది అక్కడ. 15 మినిట్స్ నేను మీ చేత చెప్పిద్దామని వచ్చాను, ఒకళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు ఏమని, వాడి తర్వాత నేను, నా తర్వాత వాళ్ళు అని, కానీ ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు, ఎవరు చెప్పట్లా. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అవర్ ట్రాషింగ్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాషింగ్. సో సింపుల్లీ ఇప్పుడు అర్థమైంది ట్రాషింగ్ అంటే, వాయిస్ మీరు చేసేది రోజు, ఓకేనా. సో ట్రాషింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లం యాక్చువల్లీ. ట్రాషింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లం వెన్ దిస్ అక్కర్. ఎందుకు ఎక్కడ అవుతుందంటే ట్రాషింగ్ అక్కర్స్ వెన్ there are too many pages in the main memory, but each page referring to another page, but no one can executing, ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లా. ఒకళ్ళు CPU ఒకరిని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామంటే అది రెండో వాడిని ప్రిఫర్ చేస్తున్నాడు, రెండో వాడిని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామంటే మూడో వాడిని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాషింగ్, ఓకేనా. సింప్లీ ట్రాషింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లం హియర్ when trashing is occurred when there are too many pages are in the main memory and each page referring to another page. This is called as trashing, okay na. What is the result of trashing? Trashing రావటం వల్ల నాకు ఏం జరుగుతుంది? CPU utilization is minimized. So look at this figure అండి, so my CPU is executing, normally executing pages, but here is trashing is occurred. When trashing is occurred, my CPU performance is low. చూడండి ఒక్కసారి, నా CPU పర్ఫార్మెన్స్ హైగా ఉందండి, స్టార్ట్ అయింది చాలా హైగా ఉంది, ప్రశాంతంగా పేజెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే నాకు ట్రాషింగ్ అక్కర్ అయిందో ఏమైంది ఇక్కడ? మై CPU performance is go down. అదండి, CPU ప్రశాంతంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ట్రాషింగ్ వచ్చేసిందో అప్పుడు నా CPU ఏం చేస్తుంది? దేన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. అప్పుడు నా CPU పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి? గో డౌన్ అవుతుంది. సో CPU యూటిలైజేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ డౌన్. సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ట్రాషింగ్, ఓకేనా. అదండి. సో మరి ట్రాషింగ్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి? దెర్ ఆర్ సమ్ కేసెస్ ఆర్ దేర్ టు అక్కర్ దీస్ ట్రాషింగ్. సో ఆ కేసెస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసాము అంటే ఆ కేసెస్ రాకుండా చేయటమే మన overcoming of trashing. So simply there are some possible cases to occur this trashing.
There are some possible cases to occur this trashing. What are those? If a process does not have enough pages, the page fault rate is very high. This leads, this leads, this is low CPU utilization. What is the meaning of this? So simply this point saying if page fault is occurred, నార్మల్ పేజ్ ఫాల్ట్ కాదండి ఇది, పేజ్ ఫాల్ట్ చాలా ఎక్కువ అయితే, పేజ్ ఫాల్ట్ చాలా ఎక్కువ అయితే అప్పుడు నాకు ట్రాషింగ్ రావచ్చు అంట. పేజ్ ఫాల్ట్స్ ఎక్కువ అయితే అప్పుడు నాకు ట్రాషింగ్ రావచ్చు అంట. నిజమే కదా? పేజ్ ఫాల్ట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో సిపియు వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ పేజెస్ బట్ దట్ పేజ్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ది మెయిన్ మెమరీ. వాట్ అవర్ సిపియు కెన్ డూ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటువంటి పేజ్ ఫాల్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుందాం. మరి ఎక్కువ అయితే ఏమవుతుంది? సిపియు ఏం చేస్తుంది? ఒక పేజ్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది మెయిన్ మెమరీలో. మెయిన్ మెమరీలో ఉందా? లేదు. మళ్ళీ నా సిపియు ఏం చేస్తుంది? సెకండరీ స్టోరేజ్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, అయ్యా రీప్లేస్ చేయని. రీప్లేస్ అవుతుంది. మళ్ళీ రెండో పేజ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటుంది, ఆ రెండో పేజ్ కూడా లేదు. మళ్ళీ సెకండరీ స్టోరేజ్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా పేజ్ ఫాల్ట్స్ ఎక్కువ అయితే మరి నా సిపి యూటిలైజేషన్ లో అవుతుంది. మరి లో అయిందంటే మరి దేనికి దారి తీయవచ్చు? ట్రాషింగ్కి దారి తీయవచ్చు. సో హియర్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ కేస్ టు అక్కర్ ట్రాషింగ్ ఈస్ the page faults rate is very high. If the page fault rate is very high, that leads to low CPU utilization. This low CPU utilization is nothing but that is a trashing. Okay. Na? Second problem, operating system think that it need to increase the degree of multi-programming. Yes, this is another case to increase to occur our trashing. For example, nowadays modern operating systems are all are multi-programming. What is the meaning of multi-programming? What is the meaning of multi-programming? At a time we can perform more than one programs. At a time we can execute multi programs. Okay na? At a time we can execute more than one program is nothing but multi-programming. More than one program is nothing but at a time we are inserting multi programs in one memory. Multi-programming means what? At a time we are inserting multi programs in only one memory. అంతే కదా? ఒక్క మెమరీలో నేనేం చేస్తున్నాను? మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ని స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నా సిపియు ఏం చేస్తుంది? ఆ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. మరి ఆ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఏమవుతుంది? ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుంది? సిపియు ఒకదాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మెయిన్ మెమరీకి, అది మెయిన్ మెమరీలో లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? సెకండరీ స్టోరేజ్ని రిక్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పేజ్ ఫాల్ట్. When our multi-program is increased, there may be a chance of increase of page fault. Page fault means again trashing. Okay na? So if there is increase the degree of multi-programming, that means we are inserting multiple programs in only one available memory. That means there may be a chance of increase of page fault. That means increase of page fault means there may be a chance of trashing. This is another case. Next one, our third one, that is yes, another process added to the system. What is the meaning of this? For example, my main memory consists of two programs right now, nothing but two tasks right now. Those two tasks scheduled, that is first task execute అవుతుంది, ఆ తర్వాత రెండో టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, షెడ్యూల్ అయినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈజ్ అనదర్ టాస్క్ దట్ ఈస్ P3 కూడా మెయిన్ మెమరీకి రీసెంట్గా ఇప్పుడే యాడ్ అయిందండి. న్యూ ప్రాసెస్ ఇప్పుడే యాడ్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ పెంచుతున్నారు. మరి ఆ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ పెంచుతున్నారు అంటే ఏం చేస్తున్నారు? పేజ్ ఫాల్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నట్లే. మరి పేజ్ ఫాల్ట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ట్రాషింగ్ అనేది అక్కర్ అవ్వచ్చు. అంటే సింపులీ మల్టీ టాస్కింగ్, మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ టైంలో ఈ ట్రాషింగ్ రావచ్చు అని చెప్తుందండి.
So simply that is the major cases to increase trashing. These all are the some major cases to increase this trashing. When trashing is occurred, when trashing is occurred, our CPU performance is go down. Our CPU performance is low. Ante CPU performance is low is nothing but our system may be hang. Our system may be హ్యాంగ్ అండి. సో అప్పుడప్పుడు మీరు సిస్టమ్స్ చేస్తూ ఉంటారండి. నాట్ ఓన్లీ సిస్టమ్ మన మొబైల్లో కూడా చేస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు దాకా స్పీడ్గా ఉంటుంది మొబైల్ కానీ సిస్టమ్ కానీ. ఒక్కసారి సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇంటర్నెట్లో బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉండగా, సాంగ్స్ వింటూ ఉండగా, ఏమో మూవీస్ చూస్తూ ఉండగా ఏమవుతుంది, హ్యాంగ్ అవుతూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. మరి ఎందుకు హ్యాంగ్ అయింది అంటే దిస్ ఈజ్ ద రీజన్. దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఎందుకు హ్యాంగ్ అయింది. అప్పుడు దాకా బాగా వర్క్ అయింది, ఇప్పుడే ఎందుకు హ్యాంగ్ అయింది. సో అప్పుడు దాకా ఈ ఈ గ్రాఫ్ చూడండి ఒకసారి. సో అప్పుడు దాకా ప్రశాంతంగా స్పీడ్గా వర్క్ చేస్తుంది, ఒక్కసారిగా పర్ఫార్మెన్స్ లో అయింది అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే పర్ఫార్మెన్స్ లో అయిందో అక్కడ నుంచి ఏమొచ్చినట్టు నాకు, అక్కడ నుంచి ఏమొచ్చినట్టు నా మొబైల్లో లేదా నా సిస్టంలో అక్కడ నుంచి ట్రాషింగ్ ఉన్నట్లు. ఓకేనా. అప్పుడు దాకా వర్క్ చేస్తూ ఒక్కసారిగా యువర్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ లో అయింది అంటే దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ ట్రాషింగ్. ట్రాషింగ్ వచ్చిందని మీనింగ్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాషింగ్. సో ఈ క్వశ్చన్ 7 మార్క్స్ ఎట్లా ఇస్తాడు అంటేనండి, డిఫైన్ ట్రాషింగ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది పాసిబుల్ కేసెస్ ఆఫ్ ట్రాషింగ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది పాసిబుల్ కేసెస్ టు అక్కర్ ట్రాషింగ్ అంటాడండి. ఓకేనా. సమ్ వన్ రిప్లైడ్ ఎస్ 95 ప్రెసెంట్ అంట. ఓకేనా. సో లీవ్ దట్ అండి. సో సింపుల్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అంటాడు అంటే ఏ విధంగా అడగొచ్చు అంటే డిఫైన్ ట్రాషింగ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది పాసిబుల్ కేసెస్ టు అక్కర్ ట్రాషింగ్ అంటాడు. సో ఇంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి. నౌ టుమారోస్ టాపిక్ దట్ ఈస్ టెక్నిక్స్ టు హ్యాండిల్ ట్రాషింగ్. టెక్నిక్స్ టు హ్యాండిల్ ట్రాషింగ్. సో ట్రాషింగ్ వచ్చింది, ప్రాబ్లం లేదు. మరి హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ ట్రాషింగ్? there are two methods are there there are two methods are there. By using these two methods we can handle trashing. What are those? First one is working set model. First one is working set model. Next one is page fault frequency. Okay na? So by using these two methods we can handle, by using these two methods we can handle trashing. Okay, now what are those? First one is working set model, next one is page fault frequency. By using these two methods we can handle trashing. Okay na? అదండి. సో లెట్ us discuss tomorrow. ఓకేనా, రేపు డిస్కస్ చేద్దామండి. సో టుమారోస్ టాపిక్ ఈస్ టెక్నిక్స్ టు హ్యాండిల్ ట్రాషింగ్. You can leave and prepare for next class. Thank you.